95-мин нашри барномаи трансфер дар мар ахиран дар рӯзи охирини соли мелодии 2020 иттифоқ афтод ва бо арзи салом ба кулли шумо тамошобинони азиз, имрӯз мо аз охирин гузаришҳои анҷомшудаи соли 2020 ва суханҳои сарироии трансферӣ дар хиёбонҳои соли сипаришуда хоҳем гуфт. равзанаи зимистонаи трансферии соли 2021 кай кушода мешавад ва маҳкам мешавад ва бо кадом қоидаҳо кор хоҳад кард? албатта суолест ки аз асоситарин мавзӯи барномаи мосту ба хотири он мо кӯшиш ба харҷ медиҳем посухҳои возеҳтаре ба ин суол дошта бошем. хулас ки равзанаи зимистонаи трансферӣ ва даврони аз нав даъваткунии футболбозон дар аврупо санаи 1 январ кушода мешавад. дар англия бошад он то санаи 31 январ идома ёфта, дар олмону фаронса аз 2 январ то 1 феврал тӯл хоҳад кашид, дар ҳоле ки дар испанияву италия бошгоҳҳо фурсат доранд аз 4 январ то 1 феврали соли 21 иртиботҳои трансферӣ анҷом диҳанд. дар россияи зимистонӣ бошад равзанаҳо то 28 рӯз кӯтоҳ карда шуда сабти ном кардани бозигарони навро премер-лигаи россия аз 29 январ то санаи 25 феврали соли 2021 иҷоза медиҳад. соли тақвимӣ дар ҳоли анҷомёбисту ин маънои онро дорад ки ба кушодашавии равзанаи зимистонаи трансферӣ ҳам рӯзҳои ба шумор мондаанд. ва ярмаркаи футболие ки бошгоҳҳои футболӣ баҳри гирифтани фоидаи чашмрас миллионҳо масраф мекунанду ҳамлаварону дифоъгарони лозимиро даъват ба тим мекунанд. маҳз ба хотири мавсими ғайриоддӣ равзанаи тобистонаи трансферӣ хело ҳам дер ба кор даромад. дар англия масалан даврони аз нав даъваткунии бозигарон аз 27 июл оғоз ёфту дар испания бошад санаи 4 август, дар италия бошад санаи 1 сентябр аслан ба бошгоҳ иҷозати анҷомдиҳии трансферҳо то валои октябр дода шуд. дар премер-лигаи англия бошад анҷоми равзанаи тобистонаи трансферӣ умуман санаи 16 октябр буд ва кулли ин тағйиротҳои ғайриинтизор ба хотири паёмадҳои пандемияи оламгир дар хусуси харидкуниҳои зимистонӣ бошад гуфтему акнун аз пӯшидашавии трансферҳо бароятон мегӯем. ин раванди кор дар кишварҳои мухталиф ба таври ҳархела аст ва он аз фурсатҳои аз нав даъваткунии бозигарони нав вобастагӣ дорад. масалан дар англия равзанаи трансфериро санаи 31 январ мекӯбанду тимҳои пуриқтидоре ба мисли манчестер сити, ливерпул, манчестер юнайтед барои харидориҳо ва ё худ ба истилоҳи шопинг 30 рӯзи пора дар ихтиёр доранд. новобаста ба оне ки равзанаи зимистонаи трансферӣ то ҳол дар ягон кишвари аврупоӣ расман кушода нашудааст, аллакай гузаришҳои расман тасдиқшудаам ба чашм мерасанд. ҳанӯз санаи 5 октябр манчестер юнайтед 30 миллион евро баҳри вингери 18-солаи аталанта Амад Диало масраф намуд. президенти тими Бергамо гуфт ки гуфтушунидҳо дар ин маврид 1 сол идома ёфтанду хабаррасони Guardian Фабрисио Романо бошад чунин мегӯяд: МЮ бовар бар он дорад ки ситораи ояндабахшеро ба даст овардааст. диало дар миёнаи декабр шиносномаи итолиявӣ ва иҷозатномаи корӣ дар Британияи Кабирро гирифта буд ва дар моҳи январ метавонад ба хотири гузариш ба Юнайтед ба Англия парвоз намояд. ҳамчунин дар соли нави тақвимӣ дар Манчестер истеъдоди нави дигаре фуруд хоҳад омад ва ин ҳам Филип Стеванович аст ки дар мавқеи нимҳимоягари канорӣ дар партизани сербӣ бозӣ мекунад ва аз ин баъд дар Сити имкон ба даст меорад. тими белградӣ аз гузариш ба тавофуқоти пешакии Стеванович бо шаҳриҳоро тасдиқ намуда вингери 18-сола барои Хосеп Гвардиола 8.5 миллион евро арзиш пайдо намуд. ҳамчунин пеш аз оғози равзанаи трансферӣ чӣ тавре пештар ҳам гуфтем, пешвои РБ Залцбург Доминик Сабаслаи ҳам дар зимистон аз гузаришаш ба топ даста эълон намуд. аммо муҳимтар аз ҳама чеҳраи асоситарини Барселона Лионел Месси дар миёни мавсими зимистонӣ ҳуқуқ дорад ки баъди гузариши тобистонии хеш бо тимҳои эҳтимолӣ гуфтушунидҳоро оғоз намояд. ҳамчунин шартномаи Жоржиньо Виналдо ҳам дар ҳоли анҷомёбисту Ливерпул аллакай Тиагоро харидорӣ намуда буд ва Юрген Клоп бошад интизор аст ки роҳбарияти сурхҳо бо бозингари ҳолландӣ шартномаро тамдид хоҳад кард. менеҷерони ин даста нисбати Ива Биссума аз Брайтон таваҷҷӯҳ кардаанд. харидкуниҳои барзиёди Интер дар тобистони қаблӣ боис бар он шуд ки қисме аз онҳо дар масири мавсими нодаркор шуданд ки дар системаи Конте ба қавле туғрӣ нагирифтанд ва яке аз чунин футболбозоне ки ҳамеша аз майдон бо эҳсоси норозигӣ берун мешуд Кристиан Эриксен мебошад. Интери Милан ҳам ба хотири халосӣ ёфтан аз пардохти маоши барзиёд ба бозингари мунтахаби Дания расман Эриксенро ба бозор баровард. ҳарчанд ки директори генералии Интер Бепо Маротаро бештари вақтҳо барои трансферҳои анҷом додаи босифату арзон
تعریف ها می نمودند، این نوبت تیرش خاک خورد. اشتباه اساسی مراتا محض گذشت یک سال پیشتری کریستیان اریکسن از تاتنهام به اینتر می باشد. احتمالاً رنج کشیدن اریکسن در اینتر پایان می یابد و باشگاه میلانی در میان موسم زمستانی با بازیگر دنیوی جدا می شود. تصدیق میکنم که اریکسن به بازار برآورده شد و دسته را در ماه ینور ترک میکند. این بازیگر وارد نقشه‌های دورنمای ما بود، اما عین حال در اینتر مشکلات ها به میان آمدند. درست‌تر می شود که اگر او به مکانی نوی گزارش کند، گفته است دیرکتور گنرالی باشگاه میلانی بپه مراتا وقتی مصاحبه با سکای اسپورتس ایتالیا. کریستیان باشد خود به اینتر ماه ینور سال 2020 بر عوض 27 میلیون یورو گزارش نموده بود و در وقت همان گزارش سامانه ترانسمارکت ارزش اریکسن را 90 میلیون یورو واگذاری می‌نمود. عین حال باشد این دنیوی در بازار 5 میلیون نرخ گذاری شده است. در سطح اینتر باشد نیم حمایتگر 28 ساله تنها 4 مرتبه در موسم جاری چمپیونات ایتالیا وارد هیئت اساسی شده، هیچ عملی نتیجه بخش در آمار ندارد. اگر دستای نو احتمالی اریکسن را تخمین کنیم، اینجا زنیت پتربورگ هم مبلغ حساب دارد و همچنین اجاره کوتاه مدتی بازیگر دنیوی با یگان دسته میانه حال تاپ 5 چمپیونات اروپایی هم از احتمال دور نیست. هرچند که در برنامه پیشین با طور فعال از آوازها و اطراف ترک لیورپول نمودن محمد صلاح گفتیم، این نوبت گفتنیم که یورگن کلوپ کلی این گپ و کلاچه ها را با عریضه خیش برهم زد. کلوپ اظهار نمود که آوازها اطرافی برای رئال مادرید و یا بارسلونا رفتن صلاح از حقیقت بیگانه می باشند. با تکیه به اظهارات کلوپ میتوان گفت که صلاح در لیورپول دیر باز میماند و نوبسته به مصاحبه نچندان پیش بازیگری مصری و سخنهای مثبت در خصوص رئال و بارسا، صلاح تیم انگلیسی را ترک نخواهد کرد. سرمربی لیورپول یورگن کلوپ چطوری گفتیم چنین آوازها را رد نموده در این مورد با طور واضح چنین اشاره نمود: شما میدونید که ما هیچ وقت در خصوص شرطنامه حرف نمیزنیم. آغاز نمود سخنهایش را کلوپ. ما در مکان خوبی قرار دارد، در حالت نقض است و این همه مهم است. شما باید میدیدید که چطور او خنده میکند. همین طور هر قدری که میتوانند در خصوص رفتنش خیال بافی کنند و نویسند، اما به نظر من کلین اساسی هم ندارد. اقتباس می‌آورد سخنان کلوپ را سکای اسپورتس. حمله‌ور و یا که فوروارد 28 ساله منتخب مصر که تا حال 2.5 سال دیگر در شرطنامه مهلت دارد 13 گل در 13 بازی چمپیونات انگلیا به ثمر رسانیده است. لیورپول باشد در 7 بازی اخیر در کل مسابقه مزه باخت را نچشیده است و عین حال صدرنشین جدول پریمیر لیگ انگلیس می باشد. اگر در خصوص آوازها نسبت رفتن صلاح کمی تخمین زنیم، می توان گفت که از این مصری بازیگر سنگالی لیورپول که در پشت رقم 10 گانه دارد، نظر به صلاح از گزارشش به رئال بیشتر نزدیک است و این هم اگر به سر و صدا بیشتر اعتقاد پیدا کنیم. درباره چهره کلیدی خط دفاعی باواریا از آوستریا باشد سیمین بار است که میگوییم، چرا که صحیفه‌های اساسی رسانه‌های پیشتاز در خصوص ناجوری‌های آلابا با باواریا بسیار می‌نویسند. این مورد انیق شد که حمایتگر آوستریایی باواریا میونخن با انجام موسم 2020-21 از دسته خواهد رفت و الکی در ماه ینور نماینده این فوتبال باز پینی زخاوی و 5 ابردسته اروپایی گفت و شنیده خواهد گذراند و اینها هم منچستر یونایتد، منچستر سیتی، رئال، چلسی و بارسلونا می باشند. آلابا و زخاوی معاش سالانه 12 میلیون یورو می خواهند. اما خبررسانی نشریه آلمانی بیلد ژورنالیست کریستیان فالک باشد بر آن است که آلابا از دو تیم منچستری هیچ پیشنهاد قبول نکرده است و بین جانبا گفت و شنیده هم قابل قبول است. شرطنامه آوستریایی 28 ساله باشد تابستان سال 2021 انجام داشته. محض در روزنه تابستانی ترانسفری آلابا می تواند دسته میونخنی را با یگانه بر دسته دیگر اروپایی عوض نماید. محض چند پیش رئیس اجرایی تیم میونخنی کارل هاینز رومینیگه و اعضای اجرایی باشگاه الیور کان اظهار داشتند که حمایتگر از تمدیدکنی شرطنامه با قهرمانان آلمان دست کشیده. با احتمالیت زیاد می توان گفت که با انجام موسم آلیانس آرینا را چون فوتبال باز آزاد ترک خواهد کرد. در خصوص اشتهای بلند پولی دیوید آلابا همین را علاوه کردنی هم که در شرایط وزنین پاندمیایی یگان تیم راضی نخواهد شد و این فوتبال باز آوستریایی معاش سالانه 12 میلیون را تامین نماید و این هم مزد کاری برابر با بهترین بازیگر سال 2020 روبرت لواندوفسکی برابر است. با گفته مردمی هرچند که آلابا زور هم باشد، هنرش برابری لواندوفسکی و یا به طور دیگر گوییم لوانگولسکی هیچ برابری نخواهد داشت که اینقدر پولهای زیاد را خواستار است.
در فضای دستاوی فلوپ پرز باشد گارت بیل هرچند که بازگشت به وطن هم کرده باشد چون بلا در خواب نیمه شب نقشه خریداری کنی امباپه و ارینگ هالند را برای بلانکوس ویران میکند. از این رو از بازگشت بیل در مادرید عموما خوش نیستند و گلف بازی معروف ویلسی در میانه راه مانده است. تاتنهام باشد اجاره بیل را در میانه سپتامبر عملی نمود و از اول از بازی ویلسی قناعتمند بود و در ماه نوامبر حتی آوازه‌های پیدا شدند که تیم لندنی بر عوض 10-15 میلیون یورو بیل را از مادرید خواهد خرید. اما هرچند که تابستان نزدیک می شود همون قدری دیگر برای بلانکوس خلاصی یافتن از بیل مشکل تر می شود. نشریه ایس بر آن است که حالت جسمانی بیل لندنی را ناامید کرده است و لندنی ها نقشه دارند که هرچی تیزتر گارت را تابستان به مادرید باز پس دهند. علاوه بر این جراحت های پیوسته گارت هم برای لندنی ها معقول نیست، چرا که سنه 23 دکامبر بیل در بازی جام لیگ باز هم دردمند شد. در این حال هم از چنین حالت ناراحت شدند و میخواهند که هرچی تیزتر و بدون جراحت از بیل خلاص شوند. شرطنامه بیل باشد تا تابستان سال 2022 مهلت داشته هر هفته این حمله‌ور 722,000 یورو معاش میگیرد که البته نهایت گران است. طبق شرطنامه با تاتنهام تیم مادریدی هر 7 روز 415,000 یورو پرداخت میکنند. اگر بیل به مادرید بازگشت کند باز هم دردسر زیادتی برای بلانکوس خواهد شد، هرچند که جانب بلانکوس در تابستان بدون خریداری از فروش مبلغ‌های خوب جمع کرده بودند. دو تابستان پی در پی هم آرام نشستن بر ضرر کار خواهد بود و مهم آن است که اشتهای مزه‌دار پولی بیل میتواند که نقشه خریداری شدن امباپه و یا که هالند را ویران کند. گارت بیل باشد پس از بازگشت به تاتنهام 11 بازی در کل مسابقه گذرانده تنها 3 گل زده است، در حالی که رئال مادرید در تابستان سال 2020 نخستین مرتبه در 40 سال تابستان را به اصطلاح بدون شاپینگ پشت سر نمود و میتواند که سال 2021 هم از خریداری بزرگ فراموش کند، اگر که البته گارت بیل را با ملک چین یا عرب و قول راهی نکند. سرتعریفترین فوتبالکار روسی در اروپا که با گزارش خاص به اتلانتا در تابستان شماره بازیگران روسی را در تاپ 5 چمپیونات اروپایی به 3 عدد رساند، تا حال در برگامو مقامی خاصی به خود کسب نکرده است و هر دفعه از ضعیفترین بازیگر تیم برگامو دانسته می شود. رسانه‌های روسی باشند این نوبت به خاطر دستگیری روانی هموطن اندکی از مبلغ گزارشی گفتند و با قول شبکه ماچ تیوی لوکوموتیو برای گزارش الکسی میرانچوک کمتر از 10 میلیون یورو گرفته است و نه آن 14 میلیونی که در ترانسفر نوشته شده بود. با قول فوتبال پسندیدگان روسی نخست گزارش میرانچوک به ایتالیا عالی به چشم می‌رسید و الکسی از 15 میلیون یورو هم گرانتر ارزش داشت، اما عین حال به کل این با شبهه میتوان نگریست، چرا که بهره بازیگری بهترین لوکوموتیو کمتر از 10 میلیون یورو گرفته است. اگر چقدرتر به این موضوع غوطه‌ور شویم، از 14.5 میلیون یوروی در اساس شرطنامه توافق شده مبلغ دیگرش کجا رفته است؟ معلوم می شود که در این ارتباط ترانسفری 2 میلیون رو اشتراک داشتند. زیاده از 2.5 میلیون یورو به شرکت جوینت اینداستریز لیمیتد پارتنرشیپ از شاتلندیا رفته. 213 میلیون دیگر اگنتش وادیم شپینیوف کار کرده است. طبق اطلاع ماچ تیوی به حساب لوکوموتیو تنها 9 میلیون و 715 هزار یورو وارد شده. مبلغ مکافاتی اگنت فوتبال باز 33% مبلغ گزارش را تشکیل داده است. الکسی میرانچوک باشد تا حال 7 بازی در صف اتلانتا گذرانیده و زدن 2 گل هم دست یافته است. اصلا بازیگر 25 ساله منتخب روسیه آغاز پربراری داشت، نوبست از آنکه در 2 بازی نخست همگی 43 دقیقه در میدان فرصت داشت، توانست که 2 گل وارد دروازه حریفان نماید، اما بعداً مبتلای کرونا ویروس و ناکامی خاصی گردیده است که نتیجه این تنها بهای 2 برای میرانچوک از جانب کارشناسان فوتبال است. وقت نشان می‌دهد این بازیگری با پول ارکه شده در روسیه هم مثال سابق بازیگران زرخرید از پریمیر لیگ روسیه آمده غرق با اطلاق ناکامی‌ها می‌شود و یا که به طور غیر انتظار از خود ستاره روشنی می‌سازد. گزارش ترانسفری دیگر که سرآغاز تنفس میان موسمی عملی شد، این کوچبندی باس دوست از اینتراخت فرانکفورت با بریوگه بلژیا بر عوض 4 میلیون یورو می باشد. باشگاه بلژیوی بازیگر هلندی 31 ساله را شرطنامه 1.5 ساله داده. طبق اطلاع ترانسمارکت گزارش دوست برای بریوگه 4 میلیون یورو ارزش پیدا نموده است. باس دوست باشد در 12 بازی بوندسلیگا 4 گل زده و 2 پرتافت گل‌آور هم ارسال همدستگان نموده است. در مسیر فعالیت فوتبال بازی خویش باشد باس دوست در صف تیم‌های چون امن، هراکلس، هرنون، وولفسبورگ، اسپورتینگ لیسابون و اینتراخت فرانکفورت هنرآزمایی کرده است.
پس از آنی که لوئیس سوارز با غضب به قسمت هندوانی مادرید آمد و پرعصب به گلزنی سر کرد، برای دسته سیمیون دیگر به دیگو کوستا ضرورت پیدا نشد و کوستا جنجالی هم این را درک کرد و خود را کنار گرفت. این معنای آن را دارد که اتلتیکوی مادرید با دیگو کوستا شرطنامه را بکار کرد. باشگاه تصدیق نمود که چنین قرار با خواهش خود بازیگر قبول شده. کوستا با سبب‌های شخصی اختیار کرده است که از سیستم اتلتیکو بیرون شود. بازیگر 32 ساله باشد اصلا در صف هندوانی‌ها 215 بازی رسمی گذرانیده، دارای آمار 83 گل و 36 پرتافت گل‌آور است. در صف اتلتیکو همچنین کوستا سال 2014 به عنوان قهرمانی اسپانیا دست یافته بود. شهر پیشتر خود کوستا گفته بود رقیب اساسی او در خط حمله لوئیس سوارز واقعا هم با نمایش هنری والا بهر به هیئت اساسی برآمدنش هیچ امکانی نمیداد و از این رو به نظرم کوستا جنجالی را لازم شد که خوشبختی را در یگان سنگری دیگر جویا شود. انا اکنون خود قضاوت کنید که کدام دسته از برای کوستا نوبت پایی میکنند. ارسنال، وولورهمپتون و منچستر سیتی. خلاص ماه ینور دسته نوبتی کوستا را معلوم خواهد کرد. در جبهه سرمربیگی باشد این مورد در لیگ یکم تغییرات به چشم رسیدند و باشگاه نانت را سابق سرمربی فرانسه ریمون دمینک به گردن گرفت. متخصص 68 ساله با تیم نانت در خصوص شرطنامه کاری تا آخر موسم به توافق رسیده. دمینک در باشگاه با آن مربیان کار خواهد کرد که پیشکی به فعالیت فرا گرفته شده بودند. جای اخیر کاری دمینک باشد منتخب فرانسه بود که او این کلکتیو سرنگ پوشان را از سال 2004 تا سال 2010 راهبری کرده بود، زمانی که سال 2006 ریمون دمینک با منتخب فرانسه تا فینال جام جهان هم رسیده بود. سپس دمینک میان سالهای 2016 تا 2019 منتخب بریتانیا را تمرین میداد، دسته‌ای که مقام رسمی را در عالم دارا نیست. نانت باشد در مسیر 8 بازی در لیگ یکم اشک پیروزی را ندیده، 4 باخت و 4 مساوی در حساب دارد. عین حال دسته زینه 16 را جایگزین بوده، در مسیر 17 دور چمپیونات تنها 15 گل به دست آورده است. نخستین بازی را تحت رهبری ریمون دمینک نانت سنه 8 ینور بر مقابل رن شروع خواهد کرد. خوب به اشتراکچی بازی نهایی جام جهان 2006 که زیدان قهرمان اساسیش بود در کاری نو برار می‌خواهیم. در پایان آخرین برنامه سال 2020 البته که کل شما را دوستان عزیز با فرارسی سال نو میلادی 2021 تبریک و تهنیت گفته برایتان در سال نو میلادی بخت و اقبال نیک و زندگی پر از شادمانی و نشاط را تمنا داریم. خیر، تنصت و پیروز باشید.